ओम शांति। समस्तंकु नूतन वर्षर अभिनंदन। हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। आसंतु से ईश्वरीय ज्ञान रूपी भोजन सुनिबा, परमात्मा को चिंतन रूपी भजन रे निजको निमग्न करिबा, ईश्वरीय शक्ति को धारण करी निजको रिफ्रेश करिबा, नुआ दुनिया को स्वागत करिबा। आजिर महावाक्य 1/1/2026 आपण मानक पाई स्वास्थ्यवान, सुखमय एवं शांतिमय हेउ। आजिर महावाक्य मधुर संतान माने तुमे माने निजको सतेज करिबा पाई बाबांक पाखको आसीछ। जदि बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाइब तेबे सर्वदा सतेज रहिब। प्रश्न, बुद्धिमान पिलामानंकर मुख्य लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, जो माने बुद्धिमान अटंती से माने सर्वदा अपार खुशी रे रहिथिबे। जदि खुशी नहीं तेबे बुद्धिहीन कुहाजिब। जो माने पारस बुद्धि हेउछंती सेही माने ही बुद्धिमान अटंती। से माने अन्य मानकु मध्य पारस बुद्धि करिवे, रूहानी सेवारे व्यस्त रहिबे। तांकर परिचय देवा बिना से माने रही पारिबे नहीं, अर्थात बाबांक परिचय देवा बिना रही पारिबे नहीं। ओम शांति। बाबा बुझाउछंती तो एही दादा मध्य बुझाउछंती, कारण बाबा आसी दादांक शरीर माध्यम रे बुझाउछंती। जेपरी तुमे माने एही ज्ञान को बुझुछ सेपरी दादा मध्य बुझुछंती। दादांकु भगवान कुहाजिब नाही, एहा हेला भगवानुवाच। बाबा मुख्य कथा बुझाउछंती, देही अभिमानी हुआ। एक कथा काहेकि कहउछंती? काहेकि ना निजको आत्मा निश्चय करिले आमे पतितरु पावन होइजिबा। एही ज्ञान बुद्धि रे अछि। एक कथा समस्तंकु बुझाइबाकु हेबो। निजको पतित भाबी समस्ते डाकुछंती। नुआ दुनिया निश्चित भावरे पवित्र दुनिया होइथिबो एवं सेही नुआ दुनियार निर्माता बा स्थापक हेले एकमात्र शिव बाबा। तांकु ही पतित पावन बाबा कही समस्ते डाकी थांती। पतित पावन कहिबा सहित तांकु पिता मध्य कहउछंती। तांकु आत्मा ही डाकुछि, शरीर नुहे। आम आत्मार पिता पारलौकिक अटंती एवं से ही पतित पावन अटंती। एक कथा को तो भल भावरे मने रखिबा दरकार। एहा नुआ दुनिया ना पुराना दुनिया, एक कथा तो बुझी पारुछ ना? एभली बुद्धिहीन मध्य अछंती जे कि भाबुछंती आमे बहुत सुखरे अछु, आमे तो जेपरी स्वर्गरे अछु। किंतु एक कथा मध्य बुझिबा दरकार जे कलिजुग को केबे स्वर्ग कुहा जाई पारिबो नाही। एहार नाम ही हेउची कलिजुग, पुराना पतित दुनिया। एथिरे अंतर रहिछि ना? किछि मनुष्य मानक बुद्धि रे एतिकी कथा मध्य रहु नाही। दुनियार अवस्था बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होई जाइछि। जदि पिला माने पाठ न पढ़ंती तेबे कहिथांती ना, तुमे तो पत्थर बुद्धि अट। बाबा मध्य चिट्ठी लेखंती, तुमर ग्रामवासी माने तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि अटंती। किछि बुझी पारु नाहंती, कारण अन्य मानकु बुझाउ नाहंती। जदि निजे पारस बुद्धि हेउछ तेबे अन्य मानकु मध्य सेहीपरि करिबा दरकार। एही पुरुषार्थ करिबा दरकार। एथिरे लज्जा करिबार तो किछि कथा नाही। किंतु मनुष्य मानक बुद्धि रे अधा कल्परु ओलोटा ज्ञान रही आछिसी, जहा कि भूली पारु नाहंती। ताहा किपरि भुलाइबे? भुलाइबार शक्ति तो केवल बाबांक पाखरे ही अछि। बाबांक बिना ही ज्ञान केही देई पारिबे नाही। अर्थात समस्ते अज्ञानी अटंती। जे पर्यंत ज्ञानर सागर बाबा आसी ज्ञान न शुणाउछंती, सेमानंक पाखरे ज्ञान केउठी आसीबो? तमो प्रधान अर्थात अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान अर्थात दैवी दुनिया। एथिरे फरक तो अछि ना? देवी देवता माने ही पुनर्जन्म नेछंती। समय मध्य परिवर्तन हेउछि, बुद्धि मध्य शक्तिहीन होई चलिछि। बुद्धिर जोग बाबांक सहित लगाइले जे शक्ति मिलिब, सेतिरे ताहा पुणी समाप्त होइजिब। एबे तुम मानकु बाबा बुझाउछंती, तेणु तुमे माने केते शक्तिशाली होई जाउछ। तुमे माने सतेज थिल एवं विश्राम रे मध्य थिल। बाबा मध्य चिट्ठी लेखुछंती, पिला माने एठाकु अर्थात मधुबन को आसी रिफ्रेश हेबा सहित किछि दिन विश्राम करिनियो। रिफ्रेश हेबा परे तुमे माने सत्यजुग विश्रामपुरी को जाउछ।
ସେଠାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରିଫ୍ରେଶ୍ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଉଛ। ବିଶ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି। କେହି ଥକିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ନା? ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେଉଁଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଉଛ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ? ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ କିପରି ମିଳୁଛି, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସତେଜ ହେବାର ଅଛି, ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବେହଦର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ମାୟାର ଅଭିଶାପ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ମାୟା ରାବଣର ଅଭିଶାପ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଧାମରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିପାରିବ? ସୁଖଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କେତେ ଥକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭକ୍ତି କରି କରି ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଦମ କଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହା ଯାଦୁ ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର ବୋଲି କହୁଛ। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଦୁଗର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ନୁହେଁ ନା? ଏହିସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁରମଣ୍ଡଳ କେ ସାଥ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଲୋକର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ବୁଝିବେ ଯେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି ଗାୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ଅଟେ। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଇଏ କିଏ? ତେବେ କହିବେ ଦେବୀ। ତେବେ ଏଭଳି ନାମ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ନାମ ହିଁ ଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗୀ ବିକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି କହିବା? ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପୁଣି ଦେବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଦିନ କୁହାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁନିଆକୁ ରାତି କୁହାଯାଏ। ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ, ରାତ୍ରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯଦି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନାସ୍ତିକ ଥିଲୁ, ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅବିନାଶୀ ବାବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାବା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି କେବେ ଭସ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଜଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ତ କେବେ ବି କେହି ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନଚେତ୍ ଯେପରି ଓଲଟା ହୋଇଯାଉଛ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆକାଶର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, ପୃଥିବୀ ତ ସ୍ଥୂଳ। ଏଭଳି କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ଅନ୍ତ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ କି କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ହିଁ ଆକାଶ, ପାତାଳ ହିଁ ପାତାଳ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି କେତେ ଦେଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଯମୁନାର କୂଳ ଥିଲା। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା। କଳିଯୁଗକୁ କବରସ୍ଥାନ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଅମର ଲୋକକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଭାରତକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେ ପରିସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା? ସେମାନେ କେତେ ଶୋଭନୀୟ ଥିଲେ, କାରଣ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ନା? ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚମକୁଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଉଛି। ସାରା ଗୃହ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ ବଡ଼ ପାଠ କରୁଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାରୂପୀ ଅଭିନେତାମାନେ ସେହି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନାଦି କାଳରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅନାଦି, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି ନା? ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଛି ନା? ତେଣୁ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁଛି ନା? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ, ନଚେତ୍ କେବେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ବି ନଥିବ, ଯେଉଁଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ନା ସେହି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ନା ଏହି କଳିଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମଝିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେହି ରାଜତ୍ୱକୁ ଯାଉଛୁ। ପାରିକଲାବାଲା ନାଉରୀ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ନୌକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ନାଉରୀ ଆତ୍ମାରୂପୀ ନୌକାକୁ ପରମ ଧାମକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ନିରାକାର ବାବା ନିରାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବା, ଛୋଟ ହୋଇ ପୁଣି ବଡ଼ ହେବ। ଯେପରି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତେ ପାଠ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରିଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ନା ଇସଲାମୀ ନା ବୌଦ୍ଧୀ, କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦବୀ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ପାଠଶାଳା ବା ସ୍କୁଲ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଯେତେ ବଡ଼ ପାଠପଢ଼ା ସେତେ ବଡ଼ କଲେଜ। ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରେ ସୁନା ସିଂହାସନରେ ବସୁ ବା କାଠ ସିଂହାସନରେ ବସୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଶିବ ଭଗବାନ ୱାଜ ଅଟେ ନା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଥିବ କି? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ପୁରୁଣା ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ରାମର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାରେ ଲଜ୍ଜା କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସଂଗଠନରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ମାନିନେବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ। ଏହିଭଳି ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ। ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେବାର ସାଧନ ପାଲଟିଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ମାୟା ଦେଖିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଏକତା ମଜବୁତ ଅଟେ, ସଂଗଠିତ ଅଟେ, ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକମତ ଏବଂ ଏକର ସ୍ଥିତିର ସଂସ୍କାର ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲା ବାଲା ହିଁ ସଫଳ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଯୁଗ ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଏହି ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମିଠା ସାକାର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ମାସ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବତନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ମାସକ ଯାକ ନିଜର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଏବଂ ମୁଖର ମୌନ ରଖିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବତନରେ ବିଚରଣ କରିବା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ମାସର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରିଥିବା ଅଭ୍ୟାସର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କେବଳ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ତାର କାରଣକୁ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିବାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।